2020 ରୁ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ର ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ମେସ୍ ଚାଲିଛି। କିଏ ଚଲାଉଛି? ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହଁରୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ କୋ ଫାର୍ମକୁ। ଆରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ଇନଫୋ ସଲ୍ୟୁସନ କହିକି କୋଉଠି ଅଛି, ତାର ଜିଏସଟି ନମ୍ବର 2ଟା। 2024 ଏପ୍ରିଲରୁ ମତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ମସ୍କିଟୋ कंप्यूटर सेक्शन कंप्यूटर सॉल्यूशन वाला कंप्यूटर सॉल्यूशन वाला से माने कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का ये करबे लाइसेंस थिबा वेंडर को दे देले। फूड लाइसेंस नाही से माने खाइबा बनेबे कोन बनौछंती, खाइबारे कोन मिसौछंती कोन आपण चेक करछन। मु चाहुनी कोनोसी गवर्नमेंट संस्था रो टंका टिके खाइ देई किनी बंची जाऊ, अन्य कोडी चलिबो किंतु पिल्ला मानकर गरीब आदिवासी पिल्ला मानकर पैसा खाइ किनी के चल जाऊ। यदि भूल थिबो अपरे आपण जो दोषी किए जो माने दोषी अछंती सेमान को ऊपर कोन एक्शन। मु भी पूर्वतन छात्र। हां आपण जानि जो प्रिंसिपल थिले विजय सर से बहुत स्ट्रिक्ट एंड बहुत डिसिप्लिन थिले। आमे अछु राउरकेला स्वयंसाक महाविद्यालय बा गवर्नमेंट कॉलेज रे एवं विभागीय को नेकी नुआ नुआ बिल्डिंग मध्य तयारी हेछि। तेबे जदि आमे पूर्वतन कथा कहिबा गवर्नमेंट कॉलेज साधारण कॉलेज आज तार रूप रक्षण सबु मध्य परिवर्तन हेछि, किंतु एबे वर्तमान सामना को आसुची गोटे एमिति अभियोग जोठी ए सबु विकास करिबा पछरे कोठी ना कोठी चळु हेछि कोटी कोटी टंका बा लक्ष लक्ष टंका। किछि एभळे अभियोग कि पूर्वतन सभापति थिले ए कॉलेज रो एवं आशीष माली तांग संगे सीधा सळक कथा बा कोन सत्यता रहिछि। भाई पूर्वरु आगे पचारिबे गवर्नमेंट कॉलेज केमिति थिला, आपण को जेतले सभापति थिले केमिति थिला, वर्तमान गवर्नमेंट कॉलेज केमिति अछि? नो डाउट बहुत बहुत आगु जाइछ। आम टाइम रो आज को देखिया गले गवर्नमेंट कॉलेज आकाश पाताल फरक आगे किंतु बेले बेले कुआ जाय ना दूर पहाड़ सुंदर देखा जाए, खाली पाखु गले जणा पड़े तार सत्यता कोन। ए 2024 एप्रिल रु मते टिके संदेह लागिला एते सब जिंस होउछे, तो मते टिके संदेह लागे। तो मु आरटीआई थ्रू रु डिटेल्स मागिदले। आरटीआई हमर प्रत्येक साधारण जनतार माने अधिकार से माने मागी परिबे कोनोसी भी गवर्नमेंट संस्था टू। तो एतिकी परे मु कोन ना मागिले, मागिला परे मु 30 रु 36 खंडे आरटीआई मागिले टाइम बेसिस रे 3 मंथ्स 15 डेज 20 डेज बेसिक माने गैप रे मु मागिचे। तापर मागिला परे मते से माने बाय पोस्ट देले इन्फॉर्मेशन मो ठीक अछि, मु इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कले, किंतु मते लागिला जे नाही मु इन पर्सन जाई कि मु इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे जोटा कि बेटर रहइबो। तो मु इन पर्सन जेतले तार गोटे ऑप्शन थाय, तो इन पर्सन रे मु आस्थिली। तो मते कॉलेज इनवाइट करथिला, इन पर्सन मु जाईथिली। तो मु जति भी डिटेल्स आनिली ऑलमोस्ट मो मेमोरी फुल ही गला, मोबाइल रो मेमोरी फुल है। मु सबु बिल्स वाउचर्स इवन रेकॉर्ड्स जति अछि सबु रो फोटो नै कि आसिली। मु आसी देखिला परे मु भाबिली एटा एते प्रकार रो माने घोटाला हेई पारे कि कोठी को जगह रे को बिल पके दछन। माने बहुत सारा उदाहरण मो पाखरे गोटे पोथी अछि कहे गले, किंतु माने डिटेल माने गोटे जति हमको एग्जांपल थ्रू देखिबे माने धन्यवाद गोटे कंप्यूटर सॉल्यूशन अछि। देखो ग्लोबल कंप्यूटर सॉल्यूशन, कंप्यूटर सॉल्यूशन रो तार प्रॉपर लिखा हिची कंप्यूटर सर्विसेज सीसीटीवी आउ कार्टिजेस रिफिलिंग रो अछि। तांको बिल्स रे पडिछि उडेन वर्कर काम, उडेन वर्कर 1000 टका काम। मस्किटो कंप्यूटर सेक्शन कंप्यूटर सॉल्यूशन वाला कंप्यूटर सॉल्यूशन वाला से माने कंप्यूटर इक्विपमेंट्स का ये करबे। गोल्डन सिक्योरिटी वाली गोटे थिला, मु देखुथिली तांको बिल रे पकेइचंती माने ब्लीचिंग फिनाइल सिक्योरिटी संस्था तार सिक्योरिटी रो बिल दबो ना कि फिनाइल रो बिल दबो आ दो एमती सहस टिके काटिबे। आपण तथ्य कहउछबे किंतु ता पूर्वरु जानियो पे चाहिबे आरटीआई रे कोन कोन प्रश्न आपनकर उल्लेख रहितला एवं सेमानकर उत्तर कोन रहि। सुनंतु प्रथम कथा होची जेहेतु मु कॉलेज रो गोटे पूर्वतन छात्र एवं छात्र सभापति थिली, कॉलेज प्रति मोर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अछि। मु केवल आरटीआई मागिथिली, इन्फॉर्मेशन मते दरकार, मु जानिया चाहूथिली कोन चलची कोन नै। मु देखिली आपण सबुठु बड़ जिंस तो टेंड जो हॉस्टल मेस 2020 रो हॉस्टल मेस रो टेंडर हेनी किंतु हॉस्टल मेस चलीची। किए चलाउची? गोटे एमती मुहर दे दैचंती प्राइवेट को फार्म को। अच्छा से फार्म रो लाइसेंस अछि 2023 परे अप्लाई करिछि। मु जे आरटीआई थ्रू रो मागिले मानकर लाइसेंस दियंतु 2023 परे अप्लाई हिछि। जो 3 वर्ष 2 वर्ष पिला माने केमती खाउथिले कोन खाउथिले जदी से खाइबारे विष मिस्तांदा से पिला माने जदी खराब हे जेतांदा कार कोन कॉलेज कहा को कॉलेज अथॉरिटी कहा को दोषी करता था, कहा ना एक्शन नहीं था।
ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ନା ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଟେଣ୍ଡର ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଦେଖ। ମୁଁ ଟେଣ୍ଡର ର ବି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ହିଁ ହେଇନି, ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ କଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି ଯେ ମତେ ନାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ସେମାନେ ମୋ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଛି, ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନୋଟିସ ବାହାର କରିଛନ୍ତି 2024 ପାଇଁ, ସେଇ ଟେଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 20 ର ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। 20 ରେ କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ଦେଲେ? କାଲିକୁ ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିଗଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ। କରପସନ କୁ ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟରୁ ରୋକିବା, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧରିବା, ସମସ୍ତେ ସୁଧରିବେ। ପୁଣି ଧରି ଫେରିବେ। ହଁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କଣ ଉତ୍ତର? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗିଥିଲି ମତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେକର୍ଡସ ଦରକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ହୋଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ କୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିମୟ ହଉଛି, ଆଉ କୋଉ ହେଡ୍ ରେ ବିନିମୟ ହଉଛି, କୋଉ ମାନେ ବିଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଭାଉଚର୍ସ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ମତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର 4 ବର୍ଷର। ମୁଁ 2020 ରୁ 24 ଯାଏ ମାଗିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ? ଜମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦେଖିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଧା ମୋର ହୋସ୍ ଉଡିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଲି। ଏସି 1.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ ମାନେ ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟେଣ୍ଡର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ 20,000 ରୁ 80,000 ଉପରକୁ ପରଚେଜ କମିଟି ଡାକିବେ, ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିବ, ତାପରେ ଯାଉ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାହାକୁ ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟି ଇନଫୋ ସଲ୍ୟୁସନ କହିକି କୋଉଠି ଅଛି, ତାର ଜିଏସଟି ନମ୍ବର 2ଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୋଉ ଫାର୍ମର ଜିଏସଟି ନମ୍ବର 2ଟା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଜିଏସଟି ନମ୍ବର 2ଟା, ତାର ବିଲ୍ ପଡୁଛି ସବୁ ଫେକ୍ ବିଲ୍ସ। ସଭାପତି ଥିଲେ ଆପଣ ହଁ। ପୂର୍ବତନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ନା, ଡିଫ୍ଲେମେସନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ନା, ମାନେ ଆମେ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଦ ତକ ଆମେ ଚଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାୟସ ଟାଇପ ର କାମ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ପୁରା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ମନ କାନ୍ଦିବ। ସେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରଟିଆଇ ବାସ୍ ମାଗିଥିଲି, ମତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର, ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ ର ଏତେ ଖରାପ ବାହାରିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଯୋଉ କରପସନ ହେଇଛି, ହଁ। ସେ କରପସନ ର ପ୍ରକୃତ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, କରପସନ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ପେପର ଦେଖିକି, ଅନ୍ ପେପର, ମୋ ଆଖିରେ ପେପର କହୁଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡମକୁ ଦାବି କରିବା, ମ୍ୟାଡମ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସନ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ ଥିବ ଠିକ ଥିବ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦୋଷୀ କିଏ, ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଏକ୍ସନ। ମୁଁ ବି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଯିବ। ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ବିଜୟ ହଁ, ସାର୍, ହଁ। ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିଲେ। ଯେବେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେମିତି ସଷ୍ଟେନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ କହିବି, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସଷ୍ଟେନ କରିପାରିଲେନି, ସେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ବାୟସ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ପଇସା, ହଁ, ଅବଭିୟସଲି 1000 ପିଲା ହୋଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ବିନା ଟେଣ୍ଡର ଥିବା ମାନେ କଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଭେଣ୍ଡରକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଫୁଡ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଇବା ବନେଇବେ। କଣ ବନଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାରେ କଣ ମିଶଉଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବିନା ଫୁଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଲେ କେମିତି? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିବେ। ଏଟା ତ ମୁଁ ଏକଲା ପଚାରୁଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରୁଥିଲି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ନୂଆ ମ୍ୟାଡମ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମ୍ୟାଡମ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଡମକୁ ସେଇ ନିବେଦନ ନେଇକି ଆସିଲି, ମ୍ୟାଡମ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟା ପରଠୁ ଯାହା ବି ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ, ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିଲା ପରେ, ମାନେ ଆରଟିଆଇ ଥ୍ରୁରୁ ମାଗିଲା ପରେ ଆମର ଫେରସେ ଟୋଟାଲ ମେସ୍ ର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରିଲା, 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରିଲା ଟେଣ୍ଡର, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ବାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସରକାରରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଟେଣ୍ଡରଟେ ପାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତ କାହାକୁ ଓପିନିଅନ ଦେଇପାରିବିନି ଯେ ଭାବୁ ଆପଣ କାହା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ସରକାର ପ୍ରେସର କରିକି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅପୋଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ପେପର ସିଏ ଲୋଏଷ୍ଟ ପକେଇଛି, ସିଏ ପାଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ, ଏଇଟା ଆମ ମନ ଗଡା କାହାଣୀ, ଆମେ କେତେ ବି କହିପାରିବା ଯେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତଦନ୍ତ ଆପଣ କଲେ, ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ବନିବ, ମାନେ ଅଡିଟ କମିଟି ବନେଇକି ଆମେ ୟା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ଅଛି, ମୋ ସଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ସେଇଟା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅଡିଟ ବସାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯାହାବି ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ୟା ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଆପଣ ମାନେ କଣ ଦାୟୀ ଦେବେ, କଣ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଦେଲି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷରେ
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଦାବି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ, ଏ ତଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ନାଇଁ ମୁଁ ଖୁଲାସା ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ରେ ମୁଁ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲେଖିଦେଇଛି ମ୍ୟାଡମ 3 ଦିନରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡା ସଠିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକିନି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଖାଇକିନି କେହି ଚଳିଯାଉ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଇଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ମାଳି, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏଇ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଯୋଉଟା କି ରାଉରକେଲା ରହିଛି, ଏବଂ এই କଲେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ବିକାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବିକାଶ ପଛର ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ଥିଲା ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କି ସେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ RTI ର ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ବା ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଏ କଲେଜର ସଭାପତି ବା ଛାତ୍ର, ସେ ନେଇକି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ସରକାର ଆକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ରାଉରକେଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ।